आदमी को शैतान हालात से डराता है, आजाब से नहीं डराता। ये अजाब होगा, ये तो नबी डरा गए अजाब से। तो शैतान आदमियों को डरावे किससे? कि हालात से। कि तुम हुक्म पर चलोगे और दीन पर चलोगे तो तुम्हारा ये होगा, ये हो। हदीसों में है कि अगर वो मुसलमान होना चाहता है तो उसके पास जाकर डराता है, बाप दादा के दीन को छोड़कर किसमें रहेगा? बाप दादा के दीन को छोड़कर कहाँ रहेगा? तो तुझे कौन रखेगा? कि नहीं, मैं तो हो जाऊंगा मुसलमान, चाहे कुछ हो जाए। फिर जब दीन आएगा तो दीन के लिए काम करना पड़ेगा, नकल हरकत करनी पड़ेगी। अब नकल हरकत पर आया मुसलमान को तो फिर कहेगा कि कहाँ जा रहा है? बच्चे देख, तेरा कारोबार, तेरे बाल बच्चे, उनको छोड़कर कहाँ जाएगा? खतरों का हल्लक ममालक, अपना अहल माल छोड़ के कहाँ जाएगा अल्लाह के काम में? तो इस तरह हर कदम पर वो आगे रहता है। हदीसों में है ये बात। आदमी को हालात से डरावे, आजाद से न डरावे। तो जुआ खेलता हो तो उसको नहीं डराएगा, तो शराब पीता हो तो उसको नहीं डरावेगा। मियाँ तुम जुआ खेलते हो, सारा हार जाओगे, बच्चे भूखे मरेंगे, क्या कहना? ये तो खेल है, एक मरतबा हार गए, दूसरी मरतबा जीत गए। एक दाव हार का, एक दाव जीत का। यही तो हम शैतान उन्हें वादा करता है और पीठ ठोकता है, कोई बात नहीं, अब की मरतबा हार गए, अगली मरतबा जीत जाएंगे, क्या परेशानी? हाँ, दोनों बात। और अगर दीन का नाम आवे फिर तुम्हें डरा गया। शैतान तुम्हें हालात की तंगी से डराएगा, फक्र और बुरी बातों पर हुक्म देगा। ये उसका काम है। ये मेहनतें हैं दुनिया में दोनों। आदम अलैहिस्सलाम भी एक मेहनत लेकर आए, एक दावत लेकर आए, एक दीन लेकर आए। शैतान को भी उतारा था। उन्होंने फरमाया दुनिया तो अखाड़ा है, अखाड़ा यानी दोनों मेहनत होगी। शैतान अपनी जमात बनाएगा, वो जहन्नम में ले जाएगा। नबी अपनी जमात बनाएंगे, वो जन्नत में ले जाएंगे। हर नदी का हौज होगा पानी पिलाने के लिए। जी हाँ, मेहनत का मैदान है ये। तो शैतान का काम ये है कि वो हालात से डरावे। अगर यकीन कमजोर पड़ता है तो आदमी हालात से डर जाता है। इसलिए नदियों का है कि काम भी करो, मेहनत भी करो, कि तुम्हारा यकीन तुम्हें खुदा के हुक्म पर जमा है, तुम्हारा खुदा का खौफ तुम्हें खुदा की नाफरमानी से बचा ले, और तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीदें ऐसी हो जाए जो अल्लाह के इनामात के लिए तुम्हें तैयार करे कि मैं ये करूंगा, मेरा अल्लाह मुझे ये इनाम देगा। ये नदियों की मेहनत में, उनकी दावत में होता है। इसलिए जितनी ये मेहनत होती है उतना यकीन बढ़ता है, उतना खुदा का खौफ बढ़ता है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद बढ़ती है और आदमी आगे बढ़ता है। और जितना अल्लाह से आगे बढ़ेगा इतना वो खुदा के करीब हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন যে শয়তানের কাজ হলো অবস্থাকে সামনে নিয়ে আসে, ভয় দেখায়, অবস্থা দিয়ে ভয় দেখাবে। আযাবের ভয় শয়তান দেখায়, শয়তান অবস্থার ভয় দেখায়, আযাবের ভয় দেখায়। যে তুমি যদি ঈমান আনো, তুমি যদি ইসলামের উপরে আসো, তুমি যদি দ্বীনের উপরে আসো তো তোমার এই হবে, তোমার এই হবে, তোমার আত্মীয় স্বজন ছুটবে, তোমার দুনিয়া ছুটবে, কায় কারবার ছুটবে। তো তুমি বাপদাদার দিন ছেড়ে কোথায় যাবে, কিভাবে থাকবে? তো এই পরবর্তী কি অবস্থা হবে ওই অবস্থা দেখায় তাকে ভয় দেখায়, যাতে ঈমান সে কবুল না করে। আর সে কি বলে? ঈমান বলে বলে আমি তো ঈমান কবুল করবই, যা হইবার হোক, যা হবার হবে, আমার কোনো ওইটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না, যা হবার হবে সব সহ্য করে দিব, আমি ঈমান কবুল। মেয়েরা মহতারাম দোস্তা বুঝবো, হাদিসের মধ্যে আসছে যে শয়তান মানুষকে অবস্থার ভয় দেখায়, সামনে একটা দুরবস্থা হবে, এইটা করলে এই অবস্থা, এই অবস্থার ভয় দেখায়। কিন্তু শয়তান আযাবের ভয় কখনোই দেখায়। আযাবের ভয় তো নবীরা দেখায় যে তুমি এই অবস্থা করবে তো তোমার আযাব আখিরাত দুনিয়াতে। তো এটা নবীদের কাম। আর শয়তানের কাম হলো অবস্থার ভয় দেখাইয়া ঠেকাই। মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, অবস্থার ভয় দেখায় তার জন্য শয়তান আসে। একজন জুয়ারি, সে জুয়া খেলে,
তো তাকে এটা এই জুয়া খেলার পরে যে জুয়া খেলার উপরে যে আযাব হবে এইটার ভয় শয়তান তাকে দেখায়। শয়তান তার পিঠ চাপড়াইতে থাকে, সাবাসি দিতে থাকে, বলে জুয়াতে একদান হারছে তো আরেকদান তুমি জিতবে, একদান হেরে গেছো তো সামনে আরেকদান আছে, ওই দানে তুমি জিতে যাবে। তো শয়তান তার পিঠ চাপড়াইতে থাকে আর তাকে খুব সাবাসি দিতে থাকে যাতে সে এটার মধ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু এটার মধ্যেও যে সব হারায়া সে যে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়বে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব আসবে, এইটা শয়তান তারে বুঝতে দেয়, এইটা তাকে শয়তান দেয় বুঝতে দেয়। ইয়াইদুহুম ওয়া ইউমান্নিহিম, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন শয়তান যে ইয়াইদুকুমুল ফাকরা, বলে তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখাবে। তো শয়তান অভাবের ভয় দেখায়, নেক আমলের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে, ইমানের মধ্যে দ্বীনের কামে বাধা সৃষ্টি করে। তুমি যদি তবলিগে যাওয়ার রাস্তায় যাও তো তোমার ঘর বাড়ি, তোমার কামাই রোজগার এগুলি সব নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি বিরাট এক অভাবের অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। তো এই সমস্ত অভাবের ভয় দেখায়। আর কি বলে, অভাবের ভয় দেখায়া খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত করবে। তো শয়তানের কাজ হইল যে অভাবের ভয় দেখায়া খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত করা, আর নবীদের কাজ হইল মানুষকে রাহবরি করা। দুনিয়াতে বলে যে কোন দলই আসছে, আদম আলাইহিস সালামও জমিনে আসছে, শয়তানও জমিনে আসছে। তা আদম আলাইহিস সালাম তো দ্বীনের রাস্তা, ইমানের রাস্তা বাতাইতেছেন, আর শয়তান আসছে হইল বলে যে ওই ধোকার রাস্তা বাতাইবার জন্য, উল্টা রাস্তা বাতাইবার জন্য, দ্বীনের উপরে জমবার জন্য। তো নবীরা আসছে, শয়তান দ্বীন থেকে হটাইবার রাস্তায় চালাইতেছে। তো বলে যে ভাই দুনিয়া তো ওলামায়ে কেরাম বলেন বলে আখড়ার মতো, আখড়া বলে যেখানে কোন দলই দল বানাইতেছে, কোন দলই আপনার মেহনত করতেছে, নবীরা নবীদের অনুসারীরা তারা আপনার মেহনত করতেছে, তারা তাদের জমাত বানাইতেছে। আর শয়তান বলে যে সেও মেহনত করতেছে, সেও তার মেহনত বানায়, সেও তার জমাত বানাইতেছে। তো দুনিয়া তো উভয় দলের এক মেহনতের জায়গা, শয়তানেরও মেহনতের জায়গা, আর নবীরাও আসছেন বলে দ্বীনের উপরে চলনেওয়ালা, তাদেরও এক মেহনতের জায়গা। তো এখানে সবাই উভয়ই মেহনত করতেছে। সেই জন্য বলেন যে ভাই বলে শয়তান সে তার অবস্থার ভয় দেখায়া দ্বীনের কাছ থেকে, ইমান থেকে হটাই দিন। আবার যে যখন ইমান কমজোর হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, তো তখন মানুষ এই শয়তানের কথায় পড়ে যায়। শয়তান যে অবস্থার ভয় দেখায় ওই ভয় খাইয়া দেয়। এই জন্য বলে যে নবীদের মেহনত যখন চলতে থাকে তো আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমা আসে, আর আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের উপরে, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের উপরে আশা দিলের ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। আল্লাহর নিয়ামতের আশায় সে অগ্রসর হইতে থাকে। তো ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা, ইমানের মধ্যে যখন শক্তি পয়দা হয় তো মানুষ এই শয়তানের যে অবস্থার ভয় দেখায় থাকে দেয়, বলতে ওইটা থেকে মানুষ পার হয়ে যায়। ওই ভয় আর মানুষ করে না, বরং মানুষ আল্লাহ পাকের নিয়ামতের আশায় অগ্রসর হইতে থাকে। সেই জন্য ভাই এটা তো মেহনতেরই জায়গা। শয়তানও এক লাইনে মেহনত করতেছে, আর নবীরা এক লাইনে মেহনত করতেছেন। নবীওয়ালা মেহনত দুনিয়াতে চলতেছে। বলে যখন এই মেহনতের দ্বারা ইমান শক্তিশালী হবে, ইমানের দুর্বলতা শেষ হয়ে যাবে, তো শয়তান যে ধোঁকা দিতেছে ওটা থেকে বেঁচে যাবে এবং শয়তান হারিয়ে যাবে, আর বলে যে ইমানওয়ালারা জিতে যাবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইমানের উপরে, দ্বীনের মেহনতের উপরে জমতে হবে।